салом ва ба барномаи мо хуш омадед. ахбори рӯзи ҷумъа 12 августро аз студияи радиои озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома дар рӯзи байналмилалии ҷавонон фаъолон мегӯянд, агар худи ҷавонон даст ба кор нашаванд, ягон ниҳоде мушкили онҳоро ҳал намекунад. мо бояд ҳаракат кунем ки чунин шароитро муҳайё созем ба худамон, ки дар он тавонем гӯштолиб кунем ва саҳмгузор бошем, ки ин давлат пеш равад, миллат пеш равад. дар арафаи таҷлили истиқлоли Тоҷикистон мақомот тафтиши аснод ва таххонаҳои манзилҳои зисти шаҳрвандонро раҳандозӣ намуданд. муқаррароти зиндагиву иқомат дар Қирғизистон занони узбактабори ин кишварро сарсону саргардон кардааст. ман маҷбур ҳастам пайваста бо 3 фарзанд аз ин кишвар берун шуда дубора баргардам. ва акнун тафсири хабарҳо. созмони гузоришгарони бидуни марз мустақар дар Париж аз вазъи сиҳатии сардабири нашрияи мамнӯъшудаи наҷот Ҳикматулло Сайфуллозода дар боздоштгоҳ изҳори нигаронӣ кард. ин созмон бо такя ба манобеи ҳизбӣ дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ мегӯяд, баъди он ки Сайфуллозодаро аз дастрасӣ ба маводи тиббӣ маҳрум карданд, ӯ даст ба гуруснанишинӣ задааст. дар ҳоле ки тасдиқи расмии ин хабар имкон надорад, ҳамсари Сайфуллозода хонум Фароғат дар суҳбат бо радиои Озодӣ ин хабарро рад кард. вай гуфт ки мулоқоти охирашон дар боздоштгоҳ як ҳафта пеш сурат гирифт ва ба ҷуз аз эҳтиёҷ ба дорӯи дил ҳамсараш дигар аз чизе шикоят накардааст. Сайфуллозода бо ҳукми додгоҳи олӣ барои даст доштан дар ошӯби мусаллаҳонаи сентябри порсол ба 16 соли зиндон маҳкум шуд. аъзои ба зиндон маҳкумшудаи ҳизби наҳзати исломӣ иттиҳомоти додгоҳро рад карданд. як ҷавони тоҷик ки ҳамагӣ 19 сол дорад, соҳиби 2 дипломи сурхи донишгоҳҳои мӯътабари Ню-Йорк шудааст. Азимҷон Азимӣ ҷавони тоҷик мегӯяд аллакай дар яке аз ширкатҳои бонуфузи Амрико фаъолият мекунад ва ин ҳанӯз оғози кор аст. сидқан гӯям, агар кор гирифтан як чизи мушкил нашуд, вале ин ҳаст ба ҳисоби он ки ман ташаккуроти худро аввало ба донишгоҳи худ изҳор мекунам, ки як донишгоҳе ки пешрафта буд барои студентҳои худ хеле ба ҳисоби возможностҳои бисёр метиҳад ё ҳамин чиз бисёр метиҳад, ки мо худобонро нишон диҳем ва ба корхонаҳои пешрафта баъд кор бадароем. зимнан 12 август дар саросари ҷаҳон рӯзи ҷавонон таҷлил карда мешавад. дар Тоҷикистон ки 70% аҳолӣ то 30 сола аст, дастрасӣ ба орзуҳо мисли таҳсил дар донишгоҳ, пайдо кардани ҷойи кори муносиб ва бунёди як ояндаи хуб осон даст намедиҳад. Тоири Сафар ин мавзӯъро пайгирӣ кард. хизматчиҳои давлатӣ асри поёнтар ҳам ки бошанд 40 сол метавонанд ба давлат ватани худ содиқона хизмат кунанд. дар баъзан давлатҳои пешрафта ман шоҳид ҳастам, аз ида кадрҳои ҷавон аллакай аъзои ҳукумат ҳастанд, вазир ҳастанд, дигар соҳаҳои вай муҳимро роҳбарӣ мекунанд. чаро мо имконият надиҳем ҷавонони соҳиби истеъдоданд, ҷавононе ки лоиқаманд ҳастанд, ҷавононе ки вай ҳастанд. барои чӣ? суоли раиси ҷумҳури Тоҷикистонро бисёриҳо медиҳанд, ки чаро дар кишваре бо 70% аҳолии ҷавон фақат 44% кормандони давлат ҷавонони то 35 сола ҳастанд. Тоҷикистон яке аз ҷавонтарин кишварҳои дунёст, чун синни миёнаи аҳолӣ аз 24 сол боло нест. аммо бо назардошти дастгирии ками давлатии ҷавонон, Тоҷикистонро дар шохиси байналмилалӣ рушди ҷавонон дар байни 170 кишвар дар мақоми 114 гузоштанд. мутаассифона дар кишвари мо масъалаи дастгирии ҷавонон бисёр суст бароҳ монда шудааст. агар ҳукумат ё касе моро мешунавад, бояд насли ҷавонро дар талошашон барои расидан ба ҳадаф дастгирӣ кунад. лашкари чанд миллион нафарии ҷавононро ҳукумат нерӯи асосии пешбари ҷомеа меномад, вале барои рушди як ҷавон солона ҳадди аксар 2.5 сомонӣ ё 33 сент сарф мекунад. аз миёни ин табақа ҳар сол то 180 ҳазор нафар ба бозори кор ворид мешаванд. нисфашон ҷойи кор намеёбанд. 77% бекорон то 29 сол доранд. орзуи ҳамаашон як аст. ҷавонон орзуи худро доир ба пайдо кардани ҷойи кори хуб бо маоши арзанда амалӣ гардонанд. ин яке аз эҳсоси ғамхории ками ҳукумат ва эҳсоси афзояндаи ноумедӣ аз оянда дар байни ҷавонон мақомоти Тоҷикистонро водор кард барои ҳалли мушкилоти насли ҷавон шӯрои миллии кор бо ҷавонон таъсис диҳад. дар ҳамин сол
برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان برای سالهای 2016-2018 را قبول کردند، ولی به گفته بلاگنویس تاجیک هیچ گونه برنامه و شورا به سعی خود نسل جوان نتیجه نمی‌دهد. این سال نه، سال آینده نباشد، سال یک سال پس الکی یک شرایط مهیا می شود که در آن ما می توانیم رشد نمو کنیم، اما برای مهیا شدن آن شرایط پیش از آن ما خودمان باید سهمگذار باشیم. در تاجیکستان به سنجش شناسنامه‌های ساکنان شروع کردند. این تفتیش از سوی مقامات انتظامی در راستای تجلیل از 25 سالگی استقلال کشور انجام می شود. مسئولان مقامات انتظامی میگویند هدف از این کار معین کردن شخصیت ساکنان است که در پایتخت به سر میبرند. به گفته سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، در چنین سنجش در قید بودن یا نبودن ساکنان مشخص میگردد. رجای سنجش شناسنامه‌ها در گذشته نیز در عین تجلیل از جشن‌های بزرگ در تاجیکستان جاری شده بود. به نظر می رسد که مقامات نه تنها اسناد بلکه مکان زیستی ساکنان پایتخت تاجیکستان را نیز پاککاری کردند. مسئولین شهرداری در دوشنبه به ساکنان منزل‌های بلندآشیانه برای خالی کردن تاخچه‌ها 3 ماه مهلت دادند. آنها میگویند این اقدام تنها به خاطر بی‌خطری خود مسکونان راه اندازی شده است. سروینازی روح‌الله در این باره گزارش می‌دهد. تاخچه‌های بیناهای بلندآشیانه در دوشنبه که انبار بودند با دستور مقامات خالی کرده می‌شوند. این امر به خاطر تامین امنیت ساکنان و هم بی‌خطری خدمت‌رسانی کمونالی گرفته شده است. تاخچه و بالاخانه بیناهای بلندآشیانه را در 20 سال اخیر ساکنان با قلف و کلید بسته در آن جهاز نالازمی خود را نگاه می‌داشتند. همکنون ساکنان بیناهای بلندآشیانه تاکید شدند که در زودترین فرصت بار و بخچه خود را از تاخچه‌ها بیرون کشند. زرگل 44 سال اخیر در پایتخت زندگی می کند و می گوید با سبب خرد بودن منزلش یکی از حجره های تاخچه بینای استقامتیش را انبار کرده است. همین تازه می کنیم، یکان درکن نشده که برده می موند. راسته چیکس یا خودتان می دونتان بچه جانم کجا مونیم؟ بیرون بمونیم دو میره. برخی از ساکنان این تصمیم شهرداری را برای تازه نگاه داشتن تاخچه بینای استقامتیشان ضرور می‌دانند. مسئولین اداره کمونالی و منزلی ادعای ساکنان را که گویا بعد تازه و بیرون کشیدن اشیای آنها تاخچه را از دست آنها میگیرند رد میکنند. آنها میگویند با آنکه بعد سالهای 90 خانه‌ها در بیناهای بلندآشیانه خصوصی شدند، ولی با ما تاخچه بیناها مال دولت باقی ماند و مالکیت عمومی استقامت کننده ها دانسته می شود. با گفته مسئولین باید تاخچه خالی از اشیاهای نالازم باشد و کارمندان کمونالی در وقت سر زدن حادثه ناخوش آزادانه وارد آن شده کارهای تعمیری را انجام دهند. ولی به گفته مسئولین کلید خانه‌ها در دست ساکنان بوده، نه در همه حالت به گفته آنها باز کردن در تاخچه‌ها به آسانی دست می‌دهد. ساکنان در نوبت خود ادعا دارند که با بستن در تاخچه‌ها آنها تا امروز نمی‌گذاشتند که آنجا به یک پرتابگاه تبدیل یابد و تمام قبور و خط‌های برق کنده و دزدیده شود. امام انگلیس میگوید روحانیان آسیای مرکزی در راه جلوگیری از گرایش جوانان به گروه‌های تندرو به آموزش نیاز دارند. شیخ موسی ادمانی امام دانشگاه متروپولیتن لندن در یک نشست در دوشنبه از روحانیان تاجیک خواست که با اصول معاصر به تشویقات گسترده رهبران گروه خودخوانده دولت اسلامی مبارزه برند. گزارش مومن احمدی را در این موضوع می‌بینیم. روحانیان تاجیک در اینجا شیوه‌های مقابله با ترغیبات گروهی با نام دولت اسلامی را می‌آموزند که بیش از 1000 شهروند تاجیکستان را به صف خود جلب کرده است. شیخ موسی ادمانی امام بریتانیایی به دوشنبه آمده است تا به ملاها و فعالان جامعه بگوید که چگونه می‌توان مانع افراطگرایی و رفتن جوانان به جنگ‌های سوریه و عراق شد. جهادیان میخواهند به مسلمانان اروپا مراجعت کنند. عادتاً در آن برآمد کننده این یک برآمد کننده شخصی که از امریکایی است، یعنی او با یک آوازی مرد سالارانه سخن میکند که برای جوانان مسلمانی که در اروپا زندگی میکنند دقت جلب کننده است. روحانی بریتانیایی میگوید ملاهای آسیای مرکزی به جای آنکه غلط بودن عقیده های دولت اسلامی را فهمانند، برعکس به جوانان در افتاده آنها را از خود دور میکنند.
مقامات هم اعتراف میکنند که از راههای خوبی تشویقات برای جلوگیری از افراطگرایی و گرایش به صف گروه تندروی دولت اسلامی درست استفاده نمیبرند. واسطه اخبار استفاده بردن نکن. تئاتر کینو استفاده بردن نکن. یکم استفاده بری در تاجیکستان نسبتا از همین مثلا سست‌تر است. ما بیشتر باید بدی همین مثلا دیش نشون دهیم. یک نمونه برجسته تشویقات گروه دولت اسلامی برای جلب جوانان تاجیک ویدیوی گلمراد حلیموف فرمانده سابق نیروهای مخصوصی وزارت امور داخلی بود که سال 2014 به صف جنگجویان پیوست. بعد از آن مقامات تاجیکستان با نمایش فیلم و اعترافات جوانانی که از سوریه و عراق برگشتند تشویقات گسترده را به ضد گروه دولت اسلامی شروع کردند. هرچند سرعت پیوستن تاجیکان به صف جنگجویان کمتر شد، ولی خبرهای بازداشت طرفداران گروه دولت اسلامی در داخل تاجیکستان هنوز هم کم نشده است. نشست آموزشی سازمان امنیت و همکاری اروپا هم برای سخت‌تر کردن تشویقات ضد گروه تندروی دولت اسلامی در تاجیکستان بود. ҳазорҳо занҳои узбактабори қирғизистон дар рӯстои ихроҷ аз ин кишвар қарор доранд. мушкили онҳо дар надонистани ҳаққу ҳуқуқи худ аст. ин занҳо баъди барпо кардани оила бо шаҳрвандони қирғизистон муқими ин кишвар шуда, вале натавонистанд шаҳрвандии онро ба даст доранд. дар ин бора гузорише дорем аз ҳамкорам абдуллои ашур. сайёра назарбекова 10 сол пеш бо як шаҳрванди қирғизистон оила барпо карда дар ин муддат соҳиби 3 фарзанд шудааст. آنها در اوش زندگی میکنند، ولی تا هنوز مجبور است هر 2 ماه یک بار به وطن خود ازبکستان رفت و آمد کند، چون که از روی قانونهای قرقیزستان به حیث دارنده شناسنامه ازبکی و تنها 60 روز حق دارد که بدون ویزا در قرقیزستان باشد. همین مسئله شدت ناراحتی ها و جنجال های خانوادگی او را هم بالا میبرد. شوهرم از آن ناراضی است که من مجبور هستم پیوسته با 3 فرزند از این کشور بیرون شده دوباره برگردم. این زنها را در قرقیزستان عروسان ازبک مینامند. رئیس یک مرکز حقوق بشر جمیله غفارова میگوید که مثل سیاره در قرقیزستان تخمینا 10,000 نفر عروس ازبک به سر میبرد که هر یکی آنها کیها صاحب 3 تا 5 فرزند شدند. این زنها و کودک‌ها به گروه افراد بی‌حقوق شامل هستند. آنها حق ندارند صاحب معلومات شوند. به امتیازهای اجتماعی و یا کمک طبی دسترسی ندارند. یعنی این گروه آدمان اصلاً از حکومت کمکی نمی‌بینند. مقامات قرقیز از خارجی هایی که با شهروندان محلی عائله برپا کردند طلب میکنند که از شناسنامه های کشورشان دست کشند. در قانون خیلی ساده و واضح نوشته شده است که به عروسان خارجی از جانب دولت قرقیزستان با راه ساده قانونی شهروندی تقدیم می شود. یعنی این جریان خیلی ساده است. مسئله خانم ها این است که ازبکستان مقررات 2 شهروندی را نمیپذیرد. اگر به هنگام وارد شدن به کشور معلوم شود که شخص مقام 2 شهروندی دارد، او را به جوابگری جنایی میکشند. دستکشی از پاسپورت ازبکی هم دردسرهای معینی دارد. علاوه بر این از روی قانون قرار خارج شدن از شهروندی ازبکستان را شخصا پرزیدنت اسلام کریموف امضا میکند و از همین خاطر هم بررسی این مسئله میتواند سالهای زیاد دوام کند. و اکنون خبرهای المپی. در سبقت بازی‌های المپی ریو د ژانیرو باز یک ورزشگر توجیک شکست خورد. علیم قربانوف عضو دسته منتخب المپی تاجیکستان 11 آگوست در مسابقات شناوری در گروه خود در بین 8 نفر مقام 4 را کسب کرد. در مجموع در شناوری به مسافه 50 متر با طرز آزاد همگی 85 شناور شرکت داشت. علیم از 23 نفر آنها پیش گذشت و در جای 62 قرار گرفت. همین طریق علیم قربانوف از حق شرکت در دور بعدی مسابقات و ادامه مبارزه برای مدال‌های المپی محروم گشت. اما مربی علیم قربانوف گفت نتیجه نشان داده شاگردش هم اکنون امکان می‌دهد که او در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت ورزد. و اخبار بیشتر از این را در صفحه‌های آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و همچنین زمینه رادیو آزادی در تلفن‌های همراه پیدا کنید.